Good morning all of you. Welcome to Ashvik Educational Academy. Congratulations to all AP DSE students. Why? Because in AP DSE notification release. So students అందరూ కూడా ప్రిపరేషన్ లో మునిగిపోయి ఉంటారనుకుంటాను. ఈ డిఎస్సి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అనేది 24th అప్లోడ్ చేస్తారు. సో అప్పుడు సిలబస్ సంబంధించిన ఎస్పెషల్లీ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ క్లాసెస్ అబౌట్ ద పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. Perspectives in education is very important subject in DSE for HGT and also essay. ఇది HGT కి essay కి కామన్ గా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్. అండ్ ఆల్సో ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ద క్లాసెస్ ఫర్ ద ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బిఎడ్ చేసి ఉన్నారు, బిఎడ్ కానీ డిఎడ్ కానీ చేసి ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్లాసెస్ చేయండి మేడం అని. సో వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మేరకు నేను ఈ క్లాసెస్ చేస్తున్నాను. మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోస్ని మీకు తెలిసినటువంటి స్టూడెంట్స్, ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి షేర్ కూడా చేయండి. ఓకేనా? సో మీరు ఇచ్చేటటువంటి ఎంకరేజ్మెంటే నాకు ఇంకా క్లాసెస్ చేయాలి, ఇంకా మీకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో సిలబస్ వచ్చిన తర్వాత సిలబస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. అంతకంటే ముందు మనకి పర్స్పెక్టివ్స్ ఎడ్యుకేషన్లో వేదిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ వేదిక్ ఎడ్యుకేషన్లో ముఖ్యంగా వేదాస్ గురించి ఈరోజు మనం క్లాస్ తీసుకోబోతున్నాం. ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ there were a number of questions in previous examination. After completed this topic, I will explain that questions are. Then you come to know that how this topic is important and how the questions are coming from this topic. So let us discuss. Vedas. Actually, we have 4 Vedas. Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda. And each Veda describes about a specific topic and gives knowledge about the specific one. Means, for example, Rigveda gives knowledge of our and knowledge of humans, means slokas, and also praises and prayers of the gods. Okay, and next one Yajurveda. Yajurveda gives procedures of the sacrificial rituals, how to conduct the rituals, what are the duties of the priest during the rituals. About this, the Yajurveda gives the full knowledge. And third one, Samaveda. Samaveda gives knowledge of melodic forms of the hymns. Means hymns are chants converted in the music and are melodic forms. About that melodic forms, the Samaveda gives a particular knowledge. And fourth one, Atharvaveda. Atharvaveda gives knowledge of our way of life, our daily life. In our daily life, we are performing the different activities. For example, agriculture and also different house related and our duty related activities. About that, and also gives knowledge of the solutions of the problems. Solutions of the problem is medical solutions and other solutions of our life. Means Atharvaveda especially gives the medical information of diseases. Means it is one of the one of the solution for our different types of the diseases and calamities. Okay, about that I will give clear cut of information in this class. Okay, throughout class you have to watch, then you understand about Vedas. Okay, so let us discuss 4 Vedas. Actually, Vedas are
foundation for Hinduism. Why? Because in the Hinduism there are different types of the customs, traditions, celebrations, festivals, rules and regulations, societal activities. About that, these Vedas are giving a clear cut of information. Why? Because these Vedas are foundation stone of our హిందూయిజం. హిందూయిజంలో మనందరికీ తెలుసు, హిందూయిజంలో చాలా చాలా రకాలైనటువంటి కస్టమ్స్ ఉంటాయి, ట్రెడిషన్స్ ఉంటాయి, రిచువలిస్టిక్ సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి, సెరమనీస్ ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ మూలం ఏంటంటే మన వేదాసే. ఆ వేదాస్ నుండి తీసుకున్నటువంటి చాలా చాలా టెక్స్ట్ కానీ, చాంట్స్ కానీ, హెమెన్స్ కానీ ఈ రోజు వరకు మనం పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో వేదాస్ ఆర్ ఓల్డెస్ట్ అండ్ sacred text of Hindus. చూడండి, the four Vedas are the oldest and most sacred text of ancient Indian literature. మన ఇండియన్ లిటరేచర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇండియన్ లిటరేచర్లో ఇవి చాలా అంటే చాలా రకాలైనటువంటి విషయాలు మనకి వేదాస్ అనేవి తెలియజేస్తాయి. ఫార్మింగ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ హిందూస్, దే ఆర్ రిటన్ ఇన్ ద సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా సార్లు ఈ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ వేదాస్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్ and contain humans rituals, philosophical teachings and knowledge about various aspects of life. అంటే వేదాస్లో అంటే అన్ని రకాల అంటే మనకి 4 వేదాస్ అవే చెప్తాయి, ఒక విషయం కాదు. ఒక్కొక్క వేద ఒక్కొక్క విషయం గురించి మనకు క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది. అంటే చాలా రకాలైనటువంటి విషయాల గురించి వేదాస్ అనేవి మనకి డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఒక విమెన్స్ కానీ, రిచువల్స్, ఫిలాసఫికల్ టీచింగ్స్, ఫిలాసఫికల్ అంటే తాత్విక పరమైనటువంటి ఎన్నో ఆశలు. వాట్ ఈస్ ద బర్త్, వాట్ ఈస్ ద డెత్, ఆఫ్టర్ డెత్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్, వాట్ ఈస్ ద moksha, means for the moksha, for the free of life, what we have to do, what is the action is the our action is the main reason for a moksha, అంటే to reach the God. ఇవన్నిటి గురించి మనకి ఇవన్నీ కూడా ఫిలాసఫికల్ థాట్స్ అన్నమాట. వీటన్నిటి గురించి మనకి వేదాస్ అనేవి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి. అంటే సో మన వే ఆఫ్ లైఫ్ కూడా. సో ఒక్కొక్క వేద గురించి మనం ఇక్కడ క్లియర్గా చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్ ఋగ్వేద. See, Rigveda gives knowledge of humans and also praises and prayers. మనం ఎన్నో రకాలైనటువంటి సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, ఫెస్టివల్స్ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాం, యజ్ఞాలు ఏగాలు చేస్తూ ఉంటాము. మనకి మంచి జరగాలి అని మనం దేవుళ్ళని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళని పొగుడుతూ చాలా రకాల శ్లోకాలు మనం చదువుతూ ఉంటాం. వీటన్నిటి గురించి చెప్పేటటువంటి ఒక వేదవే ఋగ్వేద. ఓకే, సో ఋగ్వేద గివ్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ అండ్ ఆల్సో టెల్స్ అబౌట్ ద ప్రైజెస్ అండ్ ప్రేయర్స్ ఆఫ్ గాడ్స్. So it is the oldest and most important of the Vedas. It is the first one and most important in the 4 Vedas. Okay, so it consists of 10 books. It is called the mandalas. అంటే మొత్తం దీంట్లో 10 books ఉంటాయి, వాటిని మండలాస్ అని అంటారు. With 1028 hymns dedicated to various deities is gods. Various deities is gods such as Agni means fire, and Indra means rain and thunder, and Varun cosmic order. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు కూడా మనం అంటే వరుణ్ అంటే వర్షం కోసం, వర్షాలు పడడం కోసం, ఈ ఫైర్ అంటే మనం అగ్నిని కూడా పూజిస్తూ ఉంటాం, అగ్నికి కూడా మనం పూజలు అవి చేస్తూ ఉంటాం. ఇంద్రుడికి అంటే ఇంద్రుడు రెయిన్కి, థండర్కి ఒక సింబల్గా చెప్తాం, అంటే ఇంద్రుడిని పూజిస్తూ ఉంటాం. అంటే వీళ్ళందరినీ పూజించేటప్పుడు వాళ్ళ గురించి మనం ఏవైతే ప్రార్థనలు చేస్తామో, ఏవైతే వాళ్ళని పొగుడుతూ శ్లోకాలు చెప్తామో అవన్నీ కూడా మనకి ఋగ్వేదాలో పొందుపరచబడడం జరిగింది. సో మీన్స్ ఇన్ ద ఋగ్వేద ద హ్యూమన్స్ ఆర్ డెడికేటెడ్
to the gods like Indra, Agni and Varuna. Okay, it focuses on prayers, praises and invocations of gods, reflecting the religious and philosophical beliefs of our life. And these all prayers, praises, these celebrations, ceremonies are reflection of our life. అవన్నీ కూడా మన లైఫ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే మన డైలీ లైఫ్లో మనం ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆ ట్రెడిషన్స్ని ఫాలో అవడం ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా ఈ ప్రైజెస్, ప్రేయర్స్, హేమన్స్, ఈ శ్లోకాస్ ద్వారానే మనం చేస్తూ ఉంటాం. అంటే అవర్ లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్, సెరమనీస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఋగ్వేద. ఇంకా అయిపోలేదు, ఋగ్వేద గురించి ఇంకా మనకి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది. సో ఐత్రేయ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బ్రాహ్మణ. మీన్స్ ఇన్ ద వేదాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ బ్రాహ్మణ టెక్స్ట్. అమాంగెస్ట్ ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్. మీన్స్ like ఈ ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ వాట్ ఐత్రేయ టెక్స్ట్ what is telling about that everything. Aitreya is one of the important text, part of the Rigveda. Aitreya అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్. దీన్ని ఋగ్వేద నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. దిస్ Aitreya dividing into 3 parts: Aitreya Aranyakas, Aitreya Brahmana, Aitreya Upanishad. These 3 are giving 3 types of the knowledge. Okay, so అసలు ఐత్రేయ అనేటటువంటి నేమ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఐత్రేయ ద నేమ్ గాట్ బై ద సేజ్ ఆర్ మహర్షి ఐత్రేయ. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ancient Indian text that is part of Rigveda. It contains Aitreya Aranyakas, Aitreya Brahmana and Aitreya Upanishad. It is attributed to the sage Maharshi Aitreya and contains philosophical and ritualistic teachings divided into different సెక్షన్స్. దీంట్లో డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఒక్కొక్క దాని గురించి మనకి చెప్తుంది. దీని మీద కూడా మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చి ఉన్నాయి. సో జాగ్రత్తగా వీటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఐత్రేయ అరణ్యకాస్. మీన్స్ ఐత్రేయ అరణ్యకాస్ మీన్స్ ఫారెస్ట్ టెక్స్ట్. యాక్చువల్లీ ద సేజెస్ ఆర్ సెయింట్స్ were taking meditation in the forest. So about this Aitreya Aranyakas describing. చూడండి, అంటే ఇక్కడ సేజెస్, సెయింట్స్ ఫారెస్ట్ లో మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. మెడిటేషన్ అంటే తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ తపస్సుకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలను మనకి ఇక్కడ ఐత్రేయ అరణ్యకాస్ అనేది తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. అరణ్యకాస్ అంటేనే అరణ్య అంటే ఫారెస్ట్ టెక్స్ట్ అన్నమాట. అంటే డ్యూరింగ్ ద మెడిటేషన్ హౌ ద సేజెస్ ఆర్ సెయింట్స్ వర్ టేకింగ్ ద taking the meditation, and during the meditation what they are doing, how they are controlling their body and mind, which humans they were telling. This everything you can get through the Aitreya Aranyakas. వెరీ సింపుల్ దట్. అంటే ఇక్కడ తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఋషులు ఏవైతే అంటే ఎలా అయితే వాళ్ళ బాడీని, మైండ్స్ కంట్రోల్ చేసుకొని ఒక భగవంతుడి గురించి ప్రార్థిస్తూ ఉంటారో, భగవంతుడి గురించి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటారో ఆ అంశాలు ఇక్కడ ఐత్రేయ అరణ్యకాస్ అనేది చెప్తుంది. సెకండ్ వన్ ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ. ఇది బ్రాహ్మణ టెక్స్ట్. అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణ టెక్స్ట్ అంటే మనకి రకరకాలైనటువంటి రిచువల్స్ని మనం సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం. రిచువల్స్ అంటే మనకి చాలా రకాలైనటువంటి కస్టమ్స్ అనేవి, ట్రెడిషన్స్, సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. అంటే మనం బలులు ఇవ్వడము, దేవతలకి పూజలు చేయడము, దేవతలను ప్రార్థించడము, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ సెలబ్రేట్ చేసుకునేటటువంటి ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో, సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిస్టమ్ గురించి చెప్పేదే మనకి ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ. అంటే ఇక్కడ డ్యూరింగ్ ద కండక్టింగ్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది రిచువల్స్ వాట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్
what is the significant and procedure of the different Vedic rituals that we can know through the Aitreya Brahmana. So Aitreya Brahmana is one of the guide for the Vedic priest. Vedic priest కి ఇది ఒక గైడ్ గా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి రిచువల్స్ సెలబ్రేట్ చేసేటప్పుడు ప్రీస్ట్ అంటే పూజారులు. ఈ పూజారులు చాలా రకాలైనటువంటి ఆ యొక్క శ్లోకాలని, మంత్రాలని, చాలా రకాలైన డ్యూటీస్ని వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాటన్నిటి గురించి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో it explains the procedures and significance of Vedic rituals. It provides a detailed instruction on conducting sacrifices and yajnas. మనం యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ మనకి శ్రావణ మాసానికి ముందు, వర్షాకాలం ముందు బాగా వర్షాలు పడాలి, పంటలు బాగా పండాలి, అందరూ సుసంపన్నంగా ఉండాలి అని మనం యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తాం. ఆ యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే బ్రాహ్మణ టెక్స్ట్. ఓకే, సో అంతేకాకుండా మంచి జరగాలని కూడా మనం యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తూ ఉంటాం. అందరు బాగుండాలని కూడా యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తూ ఉంటాం. దానికి సంబంధించింది కూడా ఇది బ్రాహ్మణ టెక్స్ట్. ఇట్ ఎలాబరేట్స్ ఆన్ ద సింబాలిక్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది రిచువల్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ నైస్ వన్. ఎందుకంటే Aitreya Brahmana gives full of knowledge of the meanings of the hymns, slokas, meanings of the different words which were using in the ritualistic performing and in the yajnas and yagas. యజ్ఞాలు యాగాలు రకరకాలైనటువంటి వర్డ్స్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. వాటికి సింబాలిక్ మీనింగ్ ఏంటి, దానికి అసలు మీనింగ్ ఏంటి, ఆ మీనింగ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇక్కడ ఐత్రేయ బ్రాహ్మణులు మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మనం ఒక మ్యారేజ్కి వెళ్ళి మ్యారేజ్లో చూసినప్పుడు చాలా రకాలైనటువంటి అంశాలు పూజారి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటాడు. అంటే ఆ పూజారి చెప్తున్నప్పుడు మనం సైలెంట్గా వినడం కాకుండా అసలు దీనికి మీనింగ్ ఏంటి, అసలు ఇది ఏంటి అని మనం అడిగినప్పుడు దానికి అర్థం చెప్తాడనమాట. ఓకే, సో అలా సింబాలిక్ మీనింగ్స్, రకరకాల వర్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్, అసలు ఆ వర్డ్స్ని ఎలా పలకాలన్నిటికీ కూడా మనం ఐత్రేయ బ్రాహ్మణంలో తెలుసుకుంటాం. హైలైటింగ్ దే కాస్మిక్ అండ్ స్పిరిచువల్ సిగ్నిఫికెన్స్, ఎస్పెషల్లీ స్పిరిచువల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. ద ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ ఇస్ కన్సిడర్డ్ గైడ్ ఫర్ వేదిక్ ప్రీస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ ఇన్ ఐత్రేయ. Third one, Aitreya Upanishad. Aitreya Upanishad means philosophical inquiry. Philosophical inquiry means Atma and Parma. This is the philosophical inquiry. Atma means self and ultimate reality. Asal ultimate reality means Brahma. What is the ultimate reality? What is the meaning of our birth? What is the meaning of our life? What is the meaning of our death? This is the to know this questions, that is the philosophy. So the philosophical about the philosophical inquiry, the Aitreya Upanishad is giving the detailed information. That is the Upanishad. It is a part of the Aitreya Aranyaka and it is one of the principal Upanishads focusing on the nature of the self, Atma, and the ultimate reality, Brahma. అంటే ఈ ఆత్మ అనేది బ్రహ్మలో కలుసుకోవడం కోసం మనం ఏవేవి యాక్షన్ చెయ్యాలి అంటే కర్మ అనేది ఉంటుంది. కర్మకి తగ్గట్టుగానే మన వే కూడా ఉంటుంది, మనం పొందేటటువంటి ఫలితం కూడా ఉంటుంది. మనం మంచి పని చేస్తే మన పరమాత్మలో కలుస్తాం, మనం చెడు పని చేస్తే పరమాత్మలో కలవకుండా ఇక్కడెక్కడే దయ్యాలై తిరుగుతూ ఉంటాం. అలాంటి ఒక ఫిలాసఫికల్ థాట్స్ గురించి చెప్పేదే ఐత్రేయ ఉపనిషత్. It presents a philosophical inquiry into the origin of the universe of human life. ఈ యొక్క హ్యూమన్ లైఫ్, అట్లా హ్యూమన్ లైఫ్కి ఈ ఒరిజిన్ ఏంటి, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఇవన్నీ కూడా ఫిలాసఫికల్ థాట్స్ అనమాట. మనం ఎక్కడి నుంచి పుట్టాము, అసలు మనం పుట్టకముందు ఏంటి, యూనివర్స్ ఏంటి, యూనివర్స్ అనేది అసలు స్టార్టింగ్ ఎలా ఉండేది, ఇవన్నీ పెద్ద మన కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్స్. వాటి గురించి అంతా కూడా ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటాం. వన్ ఫేమస్ టీచింగ్ ఈజ్ ప్రజననం, కాన్షియస్ ఈస్ బ్రహ్మ. ఇక్కడ మనకి ఐత్రేయ ఉపనిషత్తులో ఒక ఫేమస్ టీచింగ్ ఏంటంటే ప్రజననం అంటే కాన్షియస్ ఈస్ బ్రహ్మ.
మన కాన్షియస్ అంటే మన యాక్షన్కి ప్రతిఫలమే బ్రహ్మ అనేటటువంటిది మనం దీంట్లో నుంచి ఎంచుకోవాలి. సో క్లియర్ కదా. ఇక్కడ ఋగ్వేదకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఐత్రేయ టెక్స్ట్ ఇది. ఐత్రేయ అరణ్యకాస్, ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ అండ్ ఐత్రేయ ఉపనిషత్. ఇట్ ఈస్ ఐత్రేయ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ఋగ్వేద. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ యజుర్వేద. నెక్స్ట్ వేద యజుర్వేద. Knowledge of sacrificial formulas. Yajurveda gives knowledge of sacrificial formulas. Means here again sacrifice means during the ritualistic performance the duties of priest and the systematic way of the conducting the rituals. This everything we come to know through the Yajurveda. Means this Veda is primarily a guidebook for performing yajnas, sacrificial rituals. Yajurveda is one of the guidebook for the how to conduct the yajnas or ritualistic performances. Okay, and it contains prose and verse detailing the procedures, mantras and duties of priest during rituals. ఇది టోటల్గా మనకి యజుర్వేదాలో ఏముంటాయంటే వర్సెస్ అంటే డ్యూటీస్ ఆఫ్ ప్రీస్ట్ అండ్ ప్రోజ్ అండ్ వర్సెస్ డీటెయిలింగ్ ద ప్రొసీజర్, మంత్రాస్ అంటే మనం యజ్ఞాలు ఏగాలు చేసేటప్పుడు మంత్రాలని వల్లించడం జరుగుతుంది. ఆ మంత్రాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రోజ్ వెర్స్, అంతేకాకుండా ప్రీస్ట్ సంబంధించినటువంటి డ్యూటీస్ని ఇక్కడ చాలా క్లియర్ కట్గా తెలియజేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ప్రాక్టికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ కండక్టింగ్ రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్. So Yajurveda gives practical information about how to conduct the ritualistic celebrations or ceremonies, especially duties of the priest. Especially duties of the priest means during that ritualist ceremony only one priest is not conducting the total that ceremony. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీస్ట్ కండక్టింగ్ దట్, బట్ ఇన్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీస్ట్ వన్ మెయిన్ ప్రీస్ట్ ఈస్ దేర్, ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అధ్వర్యు. Advaryu was the main priest who was conducting the total that ritualistic ceremony. He was the main person in that ceremony, and for him some other priests were giving help. అంటే some other priests also working there and work there, but they are giving help to the main priest Advaryu. ఆ హెల్ప్ చేసేటటువంటి ప్రీస్ట్ కూడా మనం ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ద O3 మీన్స్ రిసైటర్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్స్. అంటే యాక్చువల్లీ ఇన్ ద రిచువలిస్టిక్ సెరమనీ దే ఆర్ రిసైటింగ్ ద హ్యూమన్స్ ఆఫ్ ది ఋగ్వేదిక్ పీరియడ్, అంటే ఋగ్వేదిక్ ఇమెన్స్. ఈ శ్లోకాలని ఇక్కడ చదవడం జరుగుతుంది, ఋగ్వేదిక్ ఇమెన్స్ని చదవడం జరుగుతుంది. The person or the priest who was reciting the Rigvedic hymns is called as the O3. The word is very very important. You have to remember that in previous examination this type of questions are coming. O3 means what? The priest who was reciting the Rigvedic hymns. And one more priest was also there, means Udgatri. Udgatri means what? Singer. Means these hymns or chants who are singing is called the Udgatri. Means the same that Vedic hymns or chants, the person who is singing is called the Udgatri. Means in the melody way ఆ సామ్ వేద అది మన తర్వాత తెలుసుకున్నాము. సో ఇన్ ద melody form, the person who is telling the hymns in the melody form is called the Udgatri. అంటే ఉద్గాత్రి అంటే hymns ని మెలోడిక్ ఫామ్ లో చెప్పేటటువంటి ఒక ప్రీస్ట్ ని మనం ఉద్గాత్రి అంటాం. ఒక రిసైటింగ్ చేసేటటువంటి పర్సన్ ని మనం O3 అని అంటాం. దీస్ ఆర్ ద
priests are very very important in the Yajurveda during the ritualistic ceremony. And next, this is not fourth one, this is third one. This is the third one. Samaveda. Samaveda means knowledge of melodies. Knowledge of melody. Actually, Samaveda means what? In the ritualistic ceremony, the Vedic hymns are mantras, are verses, prose, or any slokas. Reciting is very boring. So, in that place of reciting, the priests were singing hymns. Singing means adding the melodic forms and they were singing. That singing way of the melodic form of the knowledge is given by Samaveda. Melodic forms అంటే this total chants hymns took from the Rigveda set of melody అంటే add to the melodic form, that is the Samaveda. చూడండి, అంటే ఈ hymns కానీ ఈ శ్లోకాలు అన్నిటి కూడా ఋగ్వేద నుంచి తీసుకున్నాయి, కాకపోతే వాటికి ఒక మెలోడిక్ ఫామ్ ని యాడ్ చేసి ఆ రిచువలిస్ట్ సెరమనీలో సింగింగ్ చేసేటటువంటి దాన్ని మనం సామవేద అంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్లోకాల రూపంలో మనం చెప్పినట్లయితే బోరింగ్గా ఉంటుంది. అంటే టు మేక్ ద అట్మాస్ఫియర్ ప్లెజెంట్, then we are taking the melodic form of the hymns, that is the Samaveda. It is a collection of chants and melodies derived primarily from the Rigveda. It has 1875 verses, most of which are taken from the Rigveda but are set to music. దానికి ఒక మ్యూజిక్ ఫామ్ని యాడ్ చేస్తుండే, అంటే ఒక రిథంతో మనం వాటిని పాట రూపంలో చెప్పడం అనమాట. పాట రూపంలో చెప్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. సో ఆ సిచ్యువేషన్ని ఒక ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్లోకి షిఫ్ట్ చేయడానికే ఈ మెలోడిక్ ఫామ్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఋగ్వేదిక్ హిమెన్స్కి మెలోడిక్ ఫామ్ని యాడ్ చేస్తాం, అది అప్పుడు సామవేద అవుతుంది. So it focuses on the musical and melodic aspect of Vedic rituals meant to create an uplifting atmosphere during sacrifices. It is considered the origin of Indian classical music. Very important. Very important. Actually, Samaveda is foundation for all music forms in the present day. ఈ ప్రజెంట్ డేలో మనం రకరకాలైనటువంటి మ్యూజికల్ ఫామ్స్ని, పాటల్ని, మ్యూజికల్ రిథమ్స్ని వాటన్నిటిని యూజ్ చేస్తున్నాను. కర్ణాటక మ్యూజిక్ అని అలా యూజ్ చేస్తున్నారు. దానన్నిటికీ మెయిన్ ఫౌండేషన్ ఏంటంటే సామవేద. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సామవేద. సో సామవేద గివ్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెలోడీ. నెక్స్ట్ Atharva Veda. This is the fourth one. Atharva Veda. Knowledge of everyday life and spells. Actually, Atharva Veda gives knowledge of our day life, everyday life, our regular life, human life in the society, and human facing so many problems. At the same time, he is enjoying also our enjoyment, our problems, solutions, that sacrifices, our household activities, agriculture, societal concerns. This everything we can get through the Atharva Veda. Atharva Veda gives knowledge of our everyday life, human life. Our everyday life and human life. మన లైఫ్లో చాలా ఉంటాయి కదా. So it contains hymns, spells, incantations and practical knowledge which deals with everyday life, health and well-being. మనం ఎలా హెల్త్గా ఉండాలి అంటే అవర్ ఫుడ్, అవర్ ఎక్సర్సైజ్, అవర్ యాక్టివిటీస్, అవర్ డే లైఫ్, అవర్ ఎవ్రీథింగ్. మనం ఎర్లీగా ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటాం, ఎర్లీ టు స్లీప్, ఎర్లీ టు గెట్ అప్ అని. ఇవన్నీ కూడా మన
మనకి ఆల్రెడీ అథర్వేదలో చెప్పడం జరిగింది. ఆరోగ్యానికి మనం ఏం చెయ్యాలి, ఏం తినాలి, ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి అథర్వవేదాలో చెప్పడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ హీలింగ్ డిసీజ్ అండ్ ailments, వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ అథర్వేద ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అథర్వేద గివ్స్ as a medical information, means solution of the diseases. In the Atharvaveda very clearly tells that if any disease we got, means what we have to do, what medicines we have to use, how to cure that disease, everything we can get through the అథర్వేద. అంటే అప్పట్లో యాక్చువల్లీ ఇన్ని రకాలైనటువంటి మెడిసినల్ ఫార్మ్స్ లేవు, ఇన్ని రకాలైన హాస్పిటల్స్ లేవు, ఇన్ని రకాల మెడిసిన్స్ కూడా లేవు. కానీ అప్పుడు అంటే యాన్షియంట్ పీరియడ్లో ఈ అథర్వేదాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఒక డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, ఆ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ అనేది ఎలా మనం పొందాలి అనే దాని గురించి అప్పుడు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు. ముఖ్యంగా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు చికెన్ పాక్స్ కానీ, కలరా కానీ, ఇలా పెద్ద భయంకరమైన డిసీజ్ వచ్చేది. అప్పుడు వాళ్ళు దేవతలకు పూజలు చేసేవాళ్ళు, దేవతలను ప్రార్థించేవాళ్ళు, దేవతలను పొగిడేవాళ్ళు, దేవతలకు బలులు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు చెప్పడం. అంతేకాకుండా హెర్బల్ మెడిసిన్స్, మోస్ట్లీ అథర్వేద గివ్స్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్ టు క్యూర్ ద డిసీజెస్. ఇవన్నీ కూడా మనకి అథర్వేదాలో ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ డిసీజెస్, అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ కాల్మాటిస్, లైక్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్, లైక్ ఎనీ ఎనిమీస్, అటాకింగ్ ద ఎనిమీస్, వీటన్నిటికి కూడా సొల్యూషన్ అనేది అథర్వేదలో ఉండేది. అంటే కాల్మైటిస్ అంటే కరువు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వాటిని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి, వర్షాలు అంటే కరువు అంటే వర్షాలు పడకపోవడం, లేదా వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, వీటన్నిటి గురించి ఒక డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అథర్వేద ఇచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్షన్ అగెన్స్ట్ ఈవిల్ ఫోర్సెస్ అండ్ కాల్మైటిస్. It is agriculture and social practice also. So Atharvaveda gives agricultural practices and social practices. So overall అంటే ఓవరాల్ చెప్పాలి అంటే it provides a glimpse into the daily life and beliefs of Vedic society. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క అథర్వేద అనేది మన డైలీ లైఫ్లో మనం ఏం చేస్తాము, ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు అనేటటువంటి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద 4 వేదాస్. So these are the 4 Vedas. Especially Vedas are very important in our life, in our education, means our educational aspects, our literature, our celebrations, ceremonies, our life, everything we got from the Vedas. Okay, from this topic we got some questions. About that questions also we will discuss. See, first question. This describes the 3 methods of pronunciation as free words, double words, gradual pronunciation. Means here already I explained in the class that which of the following, here you see Shakya Brahmana, Kula Asana, Aitreya Brahmana, Nidhi Adhyasana. ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది మీనింగ్స్ అండ్ significance of the meaning of different words, everything we can get through the Aitreya Brahmana. During the ritual celebrations, we are using the different types of the words. About that words, we are getting the meaning also. ఓకేనా? అప్పుడు అంటే ఆ సెలబ్రేషన్ జరిగేటప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మేము యూజ్ చేస్తాం. ఆ వర్డ్కి మీనింగ్ కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఫ్రీ వర్డ్స్, డబుల్ వర్డ్స్, గ్రాడ్యువల్ ప్రొనౌన్సియేషన్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ ద ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, the correctly matched pair of brahmanas and Veda
is. Aitreya, this is the already you know that is the Aitreya means Rigveda. Aitreya took from the Rigveda, it is the part of Rigveda. Tandya. So, second question, the correctly matched pair of Brahmanas and Veda is. Here, these are Aitreya, Tandya, Gopata, Taitreya. These all are the Brahmana text. Okay. This Brahmana text associated with different Vedas, more Vedas. Okay. Aitreya. Aitreya, you know that this is the text. Aitreya is one of the text associated with Rigveda, related to Rigveda. So it is the correct match. But Tandya is not the Atharva Veda. It is the Tandya means it is the related to the Sama Veda. And Gopata is single and unique Brahmana text. Related to the Atharva Veda. Okay. Next, Tatreya is also Brahmana text related to the Yajurveda. So, these all are the text, Brahmana text related to different Vedas. అంటే ఈ మనకి 4 వేదాస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 వేదాస్ కి మళ్ళీ సబ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఆ సబ్ పార్ట్స్ ఈ యొక్క ఐత్రేయ, తాండ్య, గోపాత, తైత్రేయ. సో ఈ 3 కూడా మనకి రాంగ్ వేలో ఇవ్వడం, రాంగ్ మ్యాచింగ్ ఇచ్చారు. సో కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ ఏంటంటే ఐత్రేయ, ఋగ్వేద. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ సి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ద బుక్ ఆఫ్ రిస్ట్. సో మనకి బుక్ ఆఫ్ రిస్ట్ ఏంటి? సామవేద, ఋగ్వేద, యజుర్వేద. సామవేద ఇక్కడ మనం క్లియర్గా దీని గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాం. సామవేద మీన్స్ వాట్? మెలోడీస్. సామవేద మీన్స్ మెలోడీస్. ఋగ్వేద మీన్స్ ప్రేజెస్ అండ్ ప్రేయర్స్. నెక్స్ట్ అథర్వవేద. అథర్వవేద మీన్స్ వాట్? ఎవ్రీడే లైఫ్. ఇక మిగిలింది ఏంటి? యజుర్వేద. యజుర్వేద వాట్ టెల్స్ మీన్స్ యజుర్వేద గివ్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సాక్రిఫైషియల్ ప్రొసీజర్స్, డ్యూటీస్ ఆఫ్ ప్రీస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ద కాల్డ్ ఆఫ్ బుక్ ఆఫ్ ప్రీస్ట్. అంటే ఇది యజుర్వేద అనేది ప్రీస్ట్ కి ఒక గైడ్ బుక్ గా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. ఆ ప్రొసీజర్స్ అన్ని కూడా ఈ యజుర్వేదాలో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని యూజ్ చేయడం ద్వారానే ఆ యొక్క రిచువలింగ్ సెరమనీ అనేది వాళ్ళు కరెక్ట్ గా పెర్ఫార్మ్ చేయగలుగుతారు. సో ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. In the post-Vedic period, these priests performed different practical duties of the rituals. Already మనం తెలుసుకున్నాము. Potri means you know that reciter of the Rigvedic hymns. Udghata is a singer of the melodic forms, Samvedic chants. Advaryu means what? Main priest. Advaryu means main priest kada. Main priest means who was conducting the total ritualistic ceremony. So the answer is Advarya. Brahman అంటే అసలు మనకి దాంట్లో లేదన్నమాట. సో ఆన్సర్ సి. These priests perform different practical duties of the rituals.
Next, fifth question, Vedic humans were the traditional properties of various families of the rishis and were verbally preserved in their families. One such rishi is యాక్చువల్గా వేదిక్ హ్యూమన్స్. ఈ శ్లోకాస్ అన్నీ కూడా రిషీస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్గా మనం చెప్తాం. వాళ్ళే ఈ యొక్క అంటే మెడిటేషన్లో చాంటింగ్ చేయడం కానీ, శ్లోకాస్ని వాళ్ళు అంటే శ్లోకాస్ ద్వారా గాడ్స్ని ప్రేయర్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు నేర్చుకొని వాళ్ళ ద్వారా ప్రీస్ట్ నేర్చుకున్నారు అనమాట. వాళ్ళు మెయిన్ గురువులు. కానీ వాళ్ళల్లో మనకి ఒక ఋషి ఎవరంటే వామదేవ. Next question, sixth question. The domination and influence of upper caste system exercised on the curriculum of Vedic studies, medieval studies, Nalanda studies, Vedic studies, Buddhist studies. ఇది కొంచెం మీకు డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ద బ్రాహ్మణ్స్ అప్పర్ క్యాస్ట్ డామినేషన్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ and their domination towards the lower classes. So this everything came from the influenced by the Vedic literature, Vedic period, and also Vedic rituals అనే చెప్పాలి. అంటే ఈ యొక్క ట్రెడిషన్స్, రిచువల్స్ వీటన్నిటిని బ్రాహ్మణ్స్ ఎక్కువగా పెర్ఫామ్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళే అప్పట్లో ఎడ్యుకేషన్ అనేది వాళ్ళకే పొందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళే అప్పర్ క్యాస్ట్గా ఒక డామినెంట్ క్యాస్ట్గా ఉండేవాళ్ళు. సో వేదిక్ స్టడీస్ అనేది వాళ్ళు అలా తయారు చేసినాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సి ద అధర్వణ వేద ప్రైమర్లీ డీల్స్ విత్. అధర్వణ వేద దేన్ని డీల్ చేస్తుంది? ఇక్కడ కూడా మనం క్లియర్ కట్గా చూసినట్లయితే సాక్రిఫైస్ అంటే ఏంటి? సాక్రిఫైసల్ సెరమనీస్ అంటే రిచువల్స్ అనేది ఏది చెప్తుందంటే యజుర్వేద. ప్రైజెస్ అంటే ఋగ్వేద. మ్యూజిక్ మీన్స్ సామవేద. సో నెక్స్ట్ మెడికల్ సైన్స్ అధర్వణ వేద. మీన్స్ మెడికల్ సైన్స్ మీన్స్ మనకి రకరకాలైనటువంటి డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా క్యూర్ చేయాలనేటటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అధర్వణ వేద నుండే తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి అదర్వైజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెడికల్ సైన్స్, క్యూరింగ్ ఆఫ్ ది డిసీజెస్, ailments of the diseases. Okay, this is about the Vedic literature and this is about the class of Vedas. Okay, Vedas explanation and related questions. Okay, so ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎంతో కొంత యూజ్ అవుతుందనే అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో మీకు యూజ్ అవుతే మీరు కామెంట్లో నాకు మెసేజ్ పెట్టండి. అంతేకాదు దీని మీద పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మీద మీకు ఇంకా ఏదైనా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇంకా మీకు ఇంతకు మించి ఏదన్నా మీకు క్లాసెస్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కామెంట్స్ రూపంలో కంపల్సరీ తెలియజేయండి. మీ కామెంట్స్ ఆధారంగానే నేను క్లాసెస్ చేస్తాను. మీకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను. మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఏ క్యూరీ అనేది మీకు ఉన్నా కానీ కంపల్సరీ నా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఓకేనా? ఇది మీకు క్రూషియల్ టైము. ఎందుకంటే ఈ క్రూషియల్ టైంను చక్కగా వినియోగించుకుంటే మీకు డిఎస్సిలో జాబ్ అనేది వస్తుంది. 7 years తర్వాత డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఎన్నో సంవత్సరాల ఒక నిరీక్షణ అనేది ఫలించాలి. మీరు కంపల్సరీ జాబ్ కొట్టాలి అంటే దాన్ని మీరు చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఏ క్యూరీస్ ఉన్నా కానీ మీకంటే తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ద్వారా మీరు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు గెయిన్ ద నాలెడ్జ్. అంతా మనకే తెలుసు అనుకోవడం కంటే కూడా మనకంటే కొంత తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, నేననే కాదు ఇంకెవరైనా సరే ఉన్నారో, వాళ్ళ ద్వారా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని, అంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేయడానికి సోర్సెస్ చాలా ఉంటాయి.
బుక్స్ కావచ్చు, బాగా మనకంటే బాగా తెలిసిన వాళ్ళు కావచ్చు, దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు కావచ్చు, ఆ టాపిక్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే మనకి ఒక సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ని అందించేవాళ్ళు. వీటన్నిటి ద్వారా మనం నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకొని ఇంకా మనం ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ద్వారా వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ని కరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? సో మీ ప్రిపరేషన్ని కంటిన్యూ చేయండి, హార్డ్ వర్క్ చేయండి, స్మార్ట్ వర్క్ చేయండి, జాబ్ కొట్టండి. ఆల్ ద బెస్ట్.